గృహస్థులందరూ సంకల్పం చెప్పుకోవాలండి. ముందుగా నేను చెప్తాను, తర్వాత మీరు చెప్పండి. మమ అన్నప్పుడు మీ గోత్రనామాలు స్వామివారి సన్నిధిలో తప్పకుండా చెప్పుకోవాలి. అందరూ శ్రద్ధగా సంకల్పం చెప్పండి. శ్రీ గురుభ్యో నమః. శ్రీయకాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్తిన శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. శ్రోత స్మార్త ఆదికం కర్మ నిఖిలం ఏన సూత్రితం తస్మై సమస్త వేదార్థ విదే వికనసే నమః. శృతి స్మృతి నదీపూర్ణం శాస్త్రకల్లోల సంకులం విష్ణు భక్తి ఉదకం శుద్ధం వందే శ్రీ వికనోర్నవం శుక్లం వరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్న వదనం ధ్యాయేత్ సర్వ విఘ్నోపశాంతయేత్. యస్సద్విరద వక్రాద్యాః పారిషద్యాః పరస్సతం విఘ్నం విఘ్నంతి సతతం ఋష్వక్సేనం తమాశ్రయేత్. శ్రీ గోవింద 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 శ్రీ విష్ణోః ఆజ్ఞాయ ప్రవర్ధమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయ పరార్ధే శ్రీ శ్వేత వరాహ కల్పే వైవస్వత మన్వంతరే కలియుగే ప్రథమ పాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिके चांद्रमानेन प्रभवादे षष्ठी संवत्सराणां मध्ये शुभतिथौ शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकरण एवं गुण विशेषण विशिष्टायां अस्यां शुभतिथौ अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियक्पतेः पुरुषोत्तमस्य श्री भूनील अलर्मेलुमंगा समेतस्य श्री श्रीनिवास स्वामिनः सकल देवता सन्निधौ मम. ఇప్పుడు గృహస్థులందరూ వారి వారి గోత్రనామాలు వారు చెప్పుకోవాలండి. ముందుగా వారి గోత్రం, తర్వాత దంపతులు వారి పేర్లు, పిల్లలు, కుటుంబ సభ్యుల పేర్లతో సహా కుటుంబంగా అందరూ వారి వారి గోత్రనామాలు చెప్పుకోవాలి. कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः. कान्ताय कल्याणगुणैकधाम्ने नवद्युनाथप्रतिमप्रभाय नारायणायाखिलकारणाय श्रीप्राणनाथाय नमस्करोमि. अभिरुद्यर्थम धर्मार्थ काम्य मोक्ष. हरे श्रीनिवास सप्तगिरिवास श्री वेंकटेश गोविंद गोविंद.
ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕನ ದಿವ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಉತ್ಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭೂವೈಕುಂಠವೆಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಆ ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡೇ ಜಗದೊಡೆಯನ ದಿವ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇಂತಹ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಜಗದೊಡೆಯ ನಮಗೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಜಗದೊಡೆಯನ ಈ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂಧುಗಳಿಂದ ಮಿತ್ರರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಂದ ಕೂಡಿದಂಥವರಾಗಿ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗೋಣ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಸ್ವಸ್ತಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನ ಎನ್ನುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಿಘ್ನ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ವಿನಾಯಕನ ಪೂಜೆಯ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ಆರಾಧನೆ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತದೆ. ಆ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ವಿಘ್ನಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಜಗದೊಡೆಯನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಈ ಉತ್ಸವ ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವದಿಂದ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡೇ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ವಿಘ್ನಗಳ ದೂರ ಆಗುವಿಕೆಗಾಗಿ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನನ ಆರಾಧನೆ, ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಶುದ್ಧಿಗಾಗಿ, ವಾತಾವರಣ ಶುದ್ಧಿಗಾಗಿ, ದ್ರವ್ಯ ಆತ್ಮಶುದ್ಧಿಗಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೈಖಾನಸ ಆಗಮೋಕ್ತ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಜಗದೊಡೆಯನ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು ಆಚರಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗೋಣ. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ, ಲಕ್ಷ್ಮೀರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ, ಧರಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು, ಆಗಮದ ಪಾರಾಯಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು, ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗೋವಿಂದನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೇಳುತ್ತಾ ಈ ವೈಭವೋಪೇತವಾದ ಉತ್ಸವವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗೋಣ. ಸರ್ವಾಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮಃ. कर्मारंभे पुंडरीकाय पवित्रेण त्रिमूर्तिमावाहयामि. हरे ओम भगवतो बलेन भगवतो वीर्येण भवतस्तेजसा भवतकर्मणः भवतानुज्ञातो भवतानुग्रहेतो भवतामुद्दस्य भगवतः कर्म करिष्यामि तद् भगवान् अनुमन्यतां साम्यन्तु घोराणि साम्यन्तु पापानि साम्यन्तु शुभानि हितः शुभानि मद्धन्तास्तु तां शुभानि स्तौ तस्मात् धादिकं कर्म निखिलं येन सूचितं तस्मै समस्त वेदार्थविदे विघ्नसे नमः. श्रीलक्ष्मी वल्लभारम्भां विघ्नो मध्यमां अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे विघ्नसं साक्षात् ऋषिं परं ऋग्वादिमनिष्ठारं रत्नप्रवर्तकं नारायणविधाय स्यात् भाजा परिप्रिया ऋग्वादिमनिशिष्या तस्मै श्री गुरवे नमः. गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. शुक्लाम्बरधरं विष्णुं दशवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये. यस्यद्वैतग्राह्याः पारिशुद्ध्याः परस्ततं विघ्नं विघ्नन्ति सततं मुष्टक्तेनन्तमाश्रयेत् प्राणानां अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य ऋक्पते प्रणोत्तमस्य जन्मासस्वामिनः वैवाहिको स्वाङ्गैर्वाङ्मुदेन शुद्धपुण्यावाचनं गरिष्ये अधोशक्तिनाराधनं गरिष्ये दादासु सप्तशतमानदेशो तरस्य परिपूर्णदेशो आभोगनामुदमृत्तसुन्दर्मा यदमापसपदमातां तातन्दधमा गोपासपदमा भूतापतधमा पुण्यापणधमा मैत्यामिधमा मृदा समतरसा परमभूतभद्रेण भूताकुर्यस्ता रश्मिः सोमविज्ञानमवाहनं कृत्वा हरके पाञ्चभौतिकमावाहयामि गङ्गाधरं पुण्यं पावनं समकारणं ऋजुवादुर्गन्धर्वमङ्गलदायिन ब्राह्मणाभूतं यजुवदं सुवाहं गङ्गासुलाय नमः. कावेरी तुङ्गभद्राजाकृष्णवेणीति गौतमी भागीरथी पञ्चगङ्गा प्रकीर्तिताः गङ्गाजलमावाहयामि जले वर्णमावाहयामि ओदमावाहयामि रत्नाम्बरमावाहयामि आदस्मतमावाहयामि प्रदेशमावाहयामि वरुणाय नमः. इदमासनं भाग्यभाग्याचमनयादिचतुरोपचारां समर्पयामि वरुणाय नमः.
नानाविध परिमलपत्र पुष्पाणि पूजयामि गोमदीपालङ्करणात् अक्षरान्धारयामि घोरोपलनिवेदयामि ताम्बूलं वरिकृता ताम्बूलनिवेदयामि वरुणाय नमः पुनरार्घ्यपाद्याचमनीयादिचतुरोपचारं समर्पयामि सुप्रेतहादिप्रसन्नावर्गा भवन्तु अदुष्टक्यनाराधनं करते पुष्टक्यनं जगदिदं पुरुषैनाथं मुद्राचक्रे करतलयुगे जङ्गदण्डोददानं शुभाङ्गं सपनिमुकुटं विनुतं जावदेवं धनयुक्तं तत्पत्नी सूत्रवती धिया समेतं पुष्टक्यनाय नमः ओं पद्माकारमण्डले पुष्टक्यनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानपाय नमावाहयामि तद्दक्षिणे सूत्रवतीमावाहयामि वामे जयमावाहयामि सूत्रवती धिया समेत पुष्टक्यनाय नमः आवाहयामि ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि आसनं समर्पयामि आर्घ्यपाद्याचमनीयादिचतुरोपचारं समर्पयामि नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि पूजयामि ओं विष्णुप्रियाय नमः कान्ताय नमः हराय नमः अमिताय नमः अनपायिना नमः स्तोत्रवत्यै नमः जया नमः स्तोत्रवते धिया समेत दुष्टक्सेनाय नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि पूजयामि धूपदीपालङ्करणात् अष्टदाम्नायामि घोरोपलनिवेदयामि ताम्बूलं वदिवक्रा ताम्बूलनिवेदयामि आवाहनाष्टानि देवताभ्यो नमः पुनरार्घ्यपाद्याचमनीयादिचतुरोपचारां समर्पयामि सुप्रेतः वरदो भवन्तु सुपुण्याहं करोमि स्वस्ति नमस्तु राजाप्रियधाम प्रियधाम प्राजापते ताम्यन्तु गौराणे ताम्यन्तु पापाने ताम्यन्तु सुपानीतयः सुपानमद्धन्तां सुपाने ताम्यन्तु गौराणे ताम्यन्तु पापाने ताम्यन्तु सुपानीतयः सुपानमद्धन्तां सुपाने ताम्यन्तु गौराणे ताम्यन्तु पापाने ताम्यन्तु सुपानीतयः सुपानमद्धन्तां सुपाने अतो देवा अवन्तु नोयतो विष्णोर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि दते पदं समूढपस्य पागं सुने त्रीणि पदामि चक्रमे विष्णुर्गोप आदाव्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोन्कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पद्भजे इन्द्रजयज्जुस्वगः तद्विष्णोर्यत्परमं पदगं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि वचक्षुरादिदं तद्विप्रासोऽपिपन्यमो जागृवां सिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदं भद्रं कर्णे मिश्रुण्याम देवाः भद्रं पश्येवा अक्षभिर्यत्राः स्तेरङ्गाः दुष्टुवां सुनमे देवहमेव कुरुते पुण्याहं ब्रवन्तो ब्रवन्तो ओं पुण्याहमस्तु शिवमस्तु आयुष्यमस्तु आरोग्यमस्तु अचलैश्वर्यमस्तु अप्रहतमस्तु शिवोस्तु शिवपक्षोस्तु अविघ्नमस्तु पुण्याहमेव कुरुते वैवाहिकोत्वाङ्कर्मणि स्वस्ति ब्रवन्तो ब्रवन्तु स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नश्चारमैष्टनेमि ददातु वैवाहिकोत्वाङ्कर्मणि रुद्रभ्रवन्तो ब्रवन्तु रुद्रात्माव्ये मित्रं देयमितदेन्नो अस्तु अनुराधान् विजा वर्धयन्तः शतञ्जैवे मिसरदा सवीराः नवो नमो भवति जायमानो नाङ्गे दुषसा मेध्यग्रे भागं देवेभ्यविदधात्यान् चन्द्रमाः सरदे दीर्घमायुः ब्रवन्तो वृद्धिः समृद्धिः सर्वसमृद्धिः आपोहिष्टामयो भुवातानोऽध्यसाधना महेरणाय चक्षुषे यो वसुवधमोरसस्तभाजयेदनः वसुतेरुपमातरः तस्मादरं गमामव यच्चक्षाजन्मनः आपो जनेता जनाः पवमानसु वज्जनः पवित्रेण वेचर्षणिः यक्भूता स्थापनातुमां पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनवोदय पुनन्तु विश्वायवः जातवेद पवित्रवद पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देव्यजेतद् अग्ने कृत्भागदगं प्रणौ यद्देवत्रमक्षसे अग्ने तमन्तरः ब्रह्मतेन पुनेमहे उपाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनेमहे वैश्वदेवी पुनते देव्यागात् यस्य भक्ष्मेस्तनु भवेत पुष्टाः दया वदन्तः सतमा तेजो वयगस्यामपि तयोदयेनां वैश्वानस्मविर्मापनादो वातप्राणान्यशिरोमयोभूः ज्यावापदिवे पयसापयोभिः रुदावरिघ्यमापनीतां रोद्वेषवधाशुभिः वशिष्ठैर्देवमन्मभिः अग्ने दक्ष एव पुनाहिमा येन देवापो नतः येनापो दिव्यङ्गसः तेन दिव्येण ब्रह्मणः इदं ब्रह्मपुनेमहे पवमानेरध्येते ऋषभे संगमृतं सर्वगं स परमस्नादे सततं दुरिस्मनः पवमानिर्यो अध्येते ऋषभे संगमृतं तस्मै सरस्वते दुहे क्षेरगं सर्वेत्पदोदकं पवमाने स्वस्तयनि सदगाहे पयस्वतेः ऋषभे समृतोरतः ब्राह्मणेष्वतगं इदं पवमानदि सन्तुनः इमं लोकमदो अमं कामान् समर्धयन्तु नः देवीर्देवै समभृताः पवमाने स्वस्तयनि सदगाहे गतश्चतः ऋषभ
भेषं प्रदोरतः ब्राह्मणेश्वर गम्यदो तेन ब्रह्मविदोमयं कोदं ब्रह्म पुनेमहे इन्द्रस्वने देशहमापुनादो सोमस्वसमेज्यां यमो राजा प्रवृणातमां जातवेदोमोर्जिन्त्या पुनादो तत्संयो रावणीमहे गादं यज्ञाय गादं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्जं दिगातो वेषजं सन्नास्तद्विपदे जम्युष्पदे ओम शांति शांति शांति। राज्यां देवृत्वे जौमार्जयन्तां दक्षिणायां यस्य माता पितरो देवृत्वे जौमार्जयन्तां रेत्यां यस्य गन्धर्वाप्तर तदेवत्वे जौमार्जयन्तां रेत्यां यस्य यज्ञपति संवत्सरत्वे जौमार्जयन्तां ऊर्ध्वायां यस्य औषध यौवनस्पतित्वे जौमार्जयन्तां हररायां यस्य नागेभ्यत्वे जौमार्जयन्तां अनवोध्येतदातनामहे रणाय चक्षुषे यो वज्रवतमो रसस्तभाजयतेनः यततेरवमातरः तस्माकारं ब्रह्माभवो तक्षया इन्वदा आपो जनयथा जनः तत् पुण्याहमेव कुरुते न्याहं ब्रवन्तो न्याहं ब्रवन्तो वृषक्सेनाय नमः वरुणाय नमः यदा दानं स्थापयामि हेमार्थं पुनरागमनाय च ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಆಪದ್ಬಾಂಧವ ಅನಾಥ ರಕ್ಷಕ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಉತ್ಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಜಗದೊಡೆಯನ ಪರಮಾನುಗ್ರಹದಿಂದ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಾ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದೇನಿದೆ ದಾಸರ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಗುರುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಾವು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಯ ಸನ್ನಿಧಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾದಂತಹ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಈ ಮಾನವ ಜನ್ಮ. ಇಂತಹ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಬಂದಾಗ ಇದು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದಂತಹದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದುರ್ಲಭಂ ಮಾನುಷಂ ಜನ್ಮ ತದಪ್ಯಧ್ರುವಂ. ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದೇನಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅರ್ಥದಂ ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮೋಕ್ಷ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಅಂತಹ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ತ್ರಿವರ್ಗ ಮತ್ತು ಅಪವರ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತ್ರಿವರ್ಗ ಅಂತಂದರೆ ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ಕಾಮಗಳು, ಅಪವರ್ಗ ಅಂದರೆ ಮೋಕ್ಷ. ಅಂತಹ ಅಪವರ್ಗವನ್ನೇ ಕೊಡತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಆ ಸ್ವಾಮಿಯ ದಿವ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಉತ್ಸವವನ್ನು ನೋಡುವಿಕೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಾಧನೆ ಅಂತಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ವಿವಾಹ ವೇದಿಕೆಯ ಎಡಮೂಲೆಯಲ್ಲೊಂದು ಸಣ್ಣ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 5 ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳು. ಆ ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ನವಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ತತ್ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಶುದ್ಧೋದಕದಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ನವಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ನವಧಾನ್ಯಗಳ ಸಮರ್ಪಣೆಯ ನಂತರ ಪತ್ರ ಪುಷ್ಪ ಫಲತೋಯಾದಿಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಹೀಗೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾದ ಕಮಲಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನೆನೆಸುತ್ತಾ ಯಜಮಾನನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಲೋಕದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಉದಾತ್ತವಾದಂತಹ ಧ್ಯೇಯವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಅರ್ಚಕವರೇಣ್ಯರು ಈ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸದ್ಯೋ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವದಿಂದ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ದಳ ಶ್ರೀ ತುಳಸಿ ಬಿಂದು ಗಂಗೋದಕವ ಇಂದಿರಾರಮಣ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿತವೆನ್ನಲು ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಒಂದು ದಳ ತುಳಸಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ವಸ್ತು ಇದೋ ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅರ್ಪಿತ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಆ ಸ್ವಾಮಿ ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿ ತನ್ನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸಮಭಾಗವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನಂತೆ. ಅಂತಹ ಕರುಣಾಳು, ಅಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕರುಣೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಾತ್ರರಾಗೋಣ. ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗುವ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಾ ಇದು ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಂಕಣ ಧಾರಣೆ, ವಿವಾಹ ದೀಕ್ಷೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಸರ ಬಂಧನ ಪೂಜೆ ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಹೆಸರಿದೆ.
ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಕೆಲವರು. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೈಂಕರ್ಯ. ಇಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗೋಣ. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯ ಮೇಲೆ 4 ದಾರಗಳನ್ನಿರಿಸಿ ಅಭಿಮಂತ್ರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಂದರಲ್ಲಿ ನಾಗರಾಜನನ್ನು, ಮತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಅನಂತನನ್ನು, ಮಗದೊಂದರಲ್ಲಿ ವಾಸುಕಿಯನ್ನು, ಸಹಸ್ರಶೇಷನನ್ನು ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ, ಹೀಗೆ 4 ದಾರಗಳಲ್ಲಿ 4ವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಕಂಕಣ ಧಾರಣೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕೃತಕೃತ್ಯ. ಓಂ ಶೇಷಮಾವಾಹಯಾಮಿ ನಾಗರಾಜಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಅನಂತಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಸಹಸ್ರಶೇಷಮಾವಾಹಯಾಮಿ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ ಆವಾಹಯಾಮಿ ಧ್ಯಾಯಾಮಿ ಧ್ಯಾನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಆವಾಹಯಾಮಿ ಆಸನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಆರ್ಘ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಚಮನಿಯಾದಿ ಚಿತ್ರೋಪಚಾರಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ನಾನಾದ ಪರಿಮಳ ಪತ್ರ ಪುಷ್ಪಾಣಿ ಪೂಜಯಾಮಿ. ಓಂ ಅನಂತಾಯ ನಮಃ ತೇಜಾಯ ನಮಃ ನಾಗರಾಜಾಯ ನಮಃ ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷಾಯ ನಮಃ ಧೂಪದೀಪಾಲಂಕರಣಾರ್ಥಮಕ್ಷರಾಂಧಾಯಾಮಿ ಗೌರವಫಲನಿವೇದಯಾಮಿ ತಾಂಬೂಲಂ ಮಧುಕೃತ ತಾಂಬೂಲನಿವೇದಯಾಮಿ ಆವಾಹನಾಯ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ ಪುನರಾರ್ಘ್ಯಪಾಧ್ಯಾಚಮನಿಯಾದಿ ಚಿತ್ರೋಪಚಾರಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಸುಪ್ರೇತಃ ಸುಪ್ರಸನ್ನ ವರದೋ ಭವಂತು. ಹರಿಃ ಓಂ ತತ್ಸನೋ ಮಮೇತಾಮಸ್ಮಿನಾ ಭಗ ಸ್ವಸ್ತಿದೇವ್ಯಾದೇತನರ್ಮಣಃ ಸ್ವಸ್ತಿಭೂಷಾ ಅಸುರೋ ದಧಾತನ ಸ್ವಸ್ತಿರ್ಜಾವ आपदमेतु चेतनः स्वस्ते वायुं बभ्रवामहे सोमं स्वस्ते भुवनस्य हस्पतिः बृहस्पतिं तर्वागणं स्वस्ते स्वस्ते आदित्याः सोमवन्तु नः विश्वे देवानोद्या स्वस्ते वैश्वानरो वसुरग्निं स्वस्ते देवा मन्त्रभव स्वस्ते स्वस्तिनो रुद्रक्पाद्भम्मसः स्वस्तिमित्रावरुणः स्वस्तिपद्येरेवते स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्तिनो अधिदेकुरे स्वस्ति बन्धामनो त्रेमसूर्या चन्द्रमसा विवा पुनः ददातदग्नताजानतः सङ्गमेमहे स्वस्ति अनन्तार्यक्षमरिष्टनेमि महद्बोधं वायसं देवतानाम् असुरग्नमिन्द्रसखबुद्ध्यस्तनवा व्यवहारहेम हम हमचमाङ्गेरसङ्गें दस्तात् प्रेमन् सात्राक्षं प्रेतपाञ्जनं प्रपद्ये स्वस्ति सम्पादेश्वरभ्यन्नो अस्तु शुभगुं शुभम्. ಶುಭಗುಂ ಶುಭಂ ಎಂಬುದಾಗಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಶುಭವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಜಗದೊಡೆಯನ ದಿವ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ನೋಡುವ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಂತಹ ಭಾಗ್ಯ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಭಕ್ತಿ ವಾಹಿನಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. 4 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಜಗದೊಡೆಯನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಉತ್ಸವಗಳ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಾರತದ ಆದ್ಯಂತವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಸಾರವಾಗ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ, ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ತಮಿಳು ಭಾಷೆ ಹಾಗೂ ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು ಭಾಷೆ, ಹೀಗೆ ಭಾಷೆಗಳಿಂದ ಜಗದೊಡೆಯನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಆಯಾಯ ಪ್ರಾಂತದ ಜನರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇತೋಪಿ ಅಧಿಕವಾದಂತಹ ಉತ್ಸಾಹವುಳ್ಳಂಥವರಾಗಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಂತಹ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಭಕ್ತರಿಗಾಗಿ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಅದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಅಧಿರೋಹಿಸಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀರಮಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಭೂರಮಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ವಿಷ್ಣೋರತ್ಯುತ್ತಮತ್ವಾದಖಿಲ ಗುಣಗಣೈಸ್ತತ್ರ ಭಕ್ತಿಂ ಗರಿಷ್ಠಾಂ. ಅವನು ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾದ ಕಾರಣವೇ ಅವನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಧಿಕವಾದಂತಹ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕವಾದ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತಾದರೆ ಆ ಭಗವಂತ ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿ ಗುರುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಮಗೆ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ವಾಯುದೇವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾರೆ. ತತ್ವಜ್ಞಾನ್ ಮುಕ್ತಿಭಾಜ ಸುಖಯಸಿ ಗುರೋ ಯೋಗ್ಯತಾ ತಾರತಮ್ಯಾದಾದತ್ಸೆ ಮಿಶ್ರಬುದ್ಧಿಂ ಶ್ರುದಿವ ನಿರಯಭೂ ಗೋಚರಾನ್ ನಿತ್ಯಬದ್ಧಾನ್ ತಾಮಿಸ್ರಾಂಧಾದಿಕಾಕೆ ತಮಸಿಸು ಬಹುಲಂ ದುಃಖಯಸ್ಯನ್ಯಥಾ ಜ್ಞಾನ್ ವಿಷ್ಣೋರಾಜ್ಞಾಭಿರಿತ್ಯಂ ಶ್ರುತಿಶತಮಿತಿಹಾಸಾದಿ ಚಾಕರ್ಣಯಾಮಃ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತತ್ವವನ್ನು ಲೋಕಕ್ಕೆ. ವಾಯುದೇವರು ಗುರುಗಳು, ಅವರು ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಅವರಿಗೆ ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾರಂತೆ. ಇನ್ನು ಭೂಲೋಕ, ಸ್ವರ್ಗ, ನರಕ, ಹೀಗೆ ಸ್ತ್ರೀದಿವ ನಿರಯಭೂ ಗೋಚರಾನ್, ಈ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನಿತ್ಯ ಸಂಸಾರಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೋಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂಥವರಿಗೆ ಮಿಶ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜ್ಞಾನ,
ಅದೇ ಅಂಧನ್ ತಮಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇರತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನ ಅವರಿಗೆ ತಮೋ ಗುಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತಹ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಧಮ ರೂಪವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು. ಅಂತಹ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ದುಃಖ ಎಸಿ ಅನ್ಯಥಾ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳಂಥವರನ್ನು ದುಃಖಕ್ಕೆ ಗುರು ಮಾಡ್ತೀಯ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಆಜ್ಞೆಯಿಂದಲೇ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಆಜ್ಞೆಯಿಂದಲೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆಗುವಂತಹದ್ದು. ಹಾಗೆ ವಾಯುದೇವರು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಗವಂತನ ಆಜ್ಞೆಯ ಮೇರೆಗೇನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಅಪಾರವಾದಂತಹ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರು. ವಿಷ್ಣೋರತ್ಯುತ್ತಮತ್ವಾದಖಿಲ ಗುಣಗಣೈ. ಹೇಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಂತಂದರೆ ಅನಂತ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳಿಂದನಂತೆ. ಅನಂತ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮನಾದಂಥವನು. ವಿಷ್ಣೋರತ್ಯುತ್ತಮತ್ವಾದ ಅಖಿಲ ಗುಣಗಣೈ ತತ್ರ ಭಕ್ತಿಂ ಗರಿಷ್ಠಾಂ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತೆ. ಭಕ್ತಿ ಅಂದಾಗ ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ ಜ್ಞಾನಪೂರ್ವಸ್ತು ಸುದೃಢ ಸರ್ವತೋಧಿಕ ಸ್ನೇಹೋ ಭಕ್ತಿರಿತಿ ಪ್ರೋಕ್ತ ತಯಾ ಮುಕ್ತಿರ್ನ ಚಾನ್ಯಥಾ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತನಿಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ನೇಹ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮಹಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನವಿರಬೇಕಂತೆ. ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾದಂಥವನು ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕೇವಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಧೀನಳಾದಂಥವಳು ಶ್ರೀದೇವಿ. ಅಂತಹ ಶ್ರೀದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಎಡಗಿಗೆ ಕಂಕಣವನ್ನು ಕಟ್ತಾ ಇರುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನಾವು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ ತಾಯಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ರೂಪವೇ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರು. ಆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಸ್ವರೂಪವೇ ಅವರ ಎಡಗೈಗೂ ಕೂಡ ಕಂಕಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿದ್ದಾರೆ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗೋಣ. ಸಪ್ತಗಿರಿ ವಾಸ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಆಪದ್ಬಾಂಧವ ಅನಾಥ ರಕ್ಷಕ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಶ್ರೀ ಭೂ ಸಂಶ್ಲಿಷ್ಟೇ ಶ್ರೀಧರಾಭ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀದೇವಿ ಮತ್ತು ಭೂದೇವಿಯಿಂದ ಸಂಶ್ಲಿಷ್ಟನಾಗಿದ್ದಾರಂತೆ ಜಗದೊಡೆಯ. ಅಮುಮರ ಪರಿವಾರ ಆತ್ಮನ ಸೇವಕೇಶು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆ ಭಗವಂತನ ಸೇವಕ ಜನರೇನಿದ್ದಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ತಾರತಮ್ಯೋಪತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಭಕ್ತಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಾದರೆ ಉಳಿದಂಥವರಲ್ಲಿ ಅವರವರ ಸ್ಥಾನಮಾನಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾವು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ತಾರತಮ್ಯ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದಿದ್ದೇ ಇದೆ. ತಾರತಮ್ಯ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಲೋಕ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ತಾರತಮ್ಯೋಪೇತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು ತಿಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ತತ್ವಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಾ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದು ಅಂತಾದರೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದುಃಖವನ್ನು ಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ದುಃಖ ಪಡದ ಹಾಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರ ಸಾಗರವನ್ನು ದಾಟಬಹುದು. ಅದು ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದಲೇ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನುವ ಅಂಶವನ್ನು ಕೂಡ ತನ್ನ 4 ಭುಜಗಳಿಂದ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಶಂಖಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ನನ್ನ ಪಾದವನ್ನು ನಂಬಿ ಸಂಸಾರ ಸಾಗರದ ನೀರು ಟೊಂಕದ ತನಕ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 33 ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಅಗ್ನಿಕೊಂಡದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗೋಣ. ಅಗ್ನಿರ್ವೈ ದೇವಾನಾಂ ಅವಮಃ ವಿಷ್ಣು ಪರಮಃ. ಸ್ವಾಮಿಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿದೇವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. गायत्रीं प्रोक्ष्य षण्मात्रमुल्लेख्य स्कन्धमावाहयामि. कायां स्कन्धमावाहयामि. कनने पितृमावाहयामि. स्कन्धीले पूर्णमावाहयामि. मदलोपीताग्निमादाय यातवेदसे अग्निस्तद्भासमे गन्धाः यनेन्दमयोगोः कृतप्रतीको कृतप्रज्वाल्य स्वभावनः तग्निर्निधाय आज्ञायाः विते ज्ञानाभिनाथे योहतासस्यफलसे
ओम चतुरस्राकार मंडले ओम भू ब्रह्मांड मामायामे पितामहमायामे ब्रह्मणे नमः इदमातना साधारविन्दो इन्द्रमामायामे सोममामायामे यज्ञांगमामायामे इन्दुमामायामे इन्द्रमामायामे सोमाय नमः इदमातनं ब्रह्मं प्रतिष्ठामि आदतमानस्तु सप्तऋषीणागं प्रजापतिः सोमं प्रोक्त्य सोमं प्रतिष्ठामि आदतमानस्तु सप्तऋषीणां प्रजापतिः ओम प्रोक्त्य अत्रादावमादाय अधो सूर्यस्तादस्मभिः आमदाग्ने क्रोक्षदास्त विष्णोस्तवोऽस्य प्राच्य तदवे अन्तरिक्षाय स्वाहा बर्हिषौजाय स्वाहा तदवे स्वास्तवोऽसे परिस्तरणकोर्चं निधाय इति विष्णवे नमः इति विष्णोस्तवोऽसे उत्तरदवतिरञ्जनमन विष्णोस्तुभोसे पश्चिमदसोदत्तान् देवेभ्य विष्णोस्तुभोसे धृतासे धृतासे ध्रुवासे तारुणासे विष्णुमावायामे सदा विष्णुमावायामे महाविष्णुमावायामे व्यापिनारायणमावायामे ब्रह्मं प्रतिष्ठामि तोषग्निवरुद्धं देवतावद्धत्तना गतपटिजमानोऽस्तु चतुर्षीणागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेम यज्ञमयमानन्ददेः सोमं प्रोक्त्य सोमं प्रतिष्ठामि तोषग्निवरुद्धं देवतावद्धत्तना गतपटिजमानोऽस्तु सप्तऋषीणागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेम यज्ञमयमानन्ददेः ओम प्रणय ओम गृह्णातु तव गृह्णातु तस्मै वो गृह्णातु तस्मै वो गृह्णामि तस्मै वो गृह्णामि तस्तत्तदवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ब्राह्मणेभ्यः ओम प्रजापतिमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निसोममावाहयामि वसुनावाहयामि मरुदनावाहयामि रुद्रनावाहयामि अपपस्वस्याम् ओम महाविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वर्णमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनिमावाहयामि पूषाणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवतसोममावाहयामि अपादनज्ञमावाहयामि यज्ञदेवतविश्वां देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आद्यभागे प्रजापतिये जुष्टनिर्वपामि अग्निये जुष्टनिर्वपामि वसद्भ्यो जुष्टनिर्वपामि परभ्यो जुष्टनिर्वपामि रुद्रेभ्यो जुष्टनिर्वपामि अपपस्वस्याम् ओम महाविष्णवे जुष्टनिर्वपामि बृहस्पतिये जुष्टनिर्वपामि आदित्येभ्यो जुष्टनिर्वपामि हस्तनेभ्यो जुष्टनिर्वपामि पूष्णे जुष्टनिर्वपामि कक्षाय जुष्टनिर्वपामि कक्षदेवतसोमाय जुष्टनिर्वपामि यज्ञदेवतविश्वां देवेभ्यो जुष्टनिर्वपामि सर्वदेवेभ्यो जुष्टनिर्वपामि तृप्यदर्शयामि शर्मदर्शयामि आग्नेर्ज्योतिरसे समिदधे स्वाहा अमृतमदवार्मसे अन्तरिक्षगम् आराधयः चित्परित्पावनाचोद्रणभद्रणुतो सूर्यस्तस्मै स्वाहा वाक्पच्चित्पावनाचोद्रणभद्रणुतो सूर्यस्तस्मै स्वाहा देवदाद्रणभद्रणुतो सूर्यस्तस्मै स्वाहा करदं पूर्वासामि कृत्वा स्पर्शयित्वा अभ्यर्चाम् आक्षताम् आद्यां सर्वेः इन्द्राय नमः अग्नये नमः नमाय नमः नैऋत्ये नमः वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः यादवेदते नमः वैश्वनराय नमः विसर्गणे नमः अग्निपुरुषाय नमः हरिते नमः यस्वा हनुमते नमः यस्वा सहस्रते नमः यस्वा देवतो धप्रसुभ आयन्ददात् वाजात् वेदं तेनेन श्रद्धयतमूर्ते वर्धय अजाद्वान् ब्रह्मान्मज समेधाय स्वाहा आगारमुहूर्तस्य मुहूर्तोऽस्तु आगस्वाहा स्वायोग्यादाध्यायान्त प्रजापतये स्वाहा नैवेद्यादिदानान्त इन्द्राय स्वाहा ओम अग्निये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निसोमाभ्यां स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इन्द्राय स्वाहा वसुभ्यः स्वाहा मरुभ्यः स्वाहा रुद्रेभ्यः स्वाहा अपपस्वस्याम् ओम श्री महाविष्णवे स्वाहा बृहस्पतिये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्यः स्वाहा अश्विनेभ्यः स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवतसोमाय स्वाहा औपासज्ञाय स्वाहा सर्वदेवेभ्यः स्वाहा धन्याभिघाद्य धर्म सावित्रा गृहीत्वा पुनरपि घाद्य ओम भुव्याहुतिः ओम भूस्वाहा ओम भुवस्वाहा ओम सुवस्वाहा ओम भूर्भुवस्वस्वाहा हरितेन मुग्धस्ताः हनुमतेन मुग्धस्ताः सरस्वतेन मुग्धस्ताः देवतो दप्रासावेः
भगवतो नारायणस्य करे वृतोत्तमस्य श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकौत्वाङ्गिकर्वाङ्गे नागार मध्ये योधानिक्यस्तरलोपप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादवैश्वमं मोक्षे अतितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवतो दपृथ्व अतो देवा वन्तु नो यतो विष्णोर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधाम विश्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदते पदं तमूढपस्तभागं यस्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोत्कर्माणि वस्तते यतो रथानि वस्पते इन्द्रस्य यज्जुस्सका स्वाहा तद्विष्णोद्यत्परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि वचिक्षुरात् दग्ध स्वाहा तद्विप्रा स्वाभिपन्यवो जागृवां सन्ते विष्णोद्यत्परमं पदग्ध स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भुवस्वाहा ॐ सुवस्वाहा ॐ भूर्भुवस्व स्वाहा अदतेन मग्नुस्ताः अनुमतेन मग्नुस्ताः सरस्वतेन मग्नुस्ताः देवतो दप्रासावे अग्निप्रेष्ठापरामोदस्तमुहूर्तो महाङ्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु हरे ओम अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अचिन्त्याद्भुतशक्त्या परिभ्रमणायमानस्य महाजलौकस्य मध्ये परिभ्रमणानाम् अनेककोटि ब्रह्माण्डानाम् एकतमेव्यक्त महदहङ्कारपदे व्यापस्ते च वायुराकाशात् भैराराणुते अस्मिन् माति ब्रह्माण्डमण्डले आधारशक्ति गौरवानन्द पदवे क्षीरसागरे श्वेतदिव्यमण्डपग्गजोपरि प्रतिष्ठितस्य अतल वितल सुतल तलादस्तादल महातल पातालादि सप्तपातालस्योपरितले भूलोके भुवर्लोक सुवर्लोक महर्लोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोकाकेश अल्लोकानामदमभागे महानाराय पनिराज देशस्य शास्त्रपणा परिमण्डलमण्डिते दिग्दण्डो दण्डोर्दम्बिते लोकालोकैकलमिते लवनादि सप्तसागरे प्रवेशिते जम्बो वृक्षादि सप्ते द्वीपे द्वीपदे माहेन्द्रादि सप्तकुलपर्वत विराजते हेमकूटाख्यात् इन्द्रप्रस्थादनवगन्धात्मके हरिपुरुष किम्भूषैरावधानामिन्द्रप्रस्त्रमणक पाञ्चजन्य सिंहलब्धके 50 कोटि योजन विस्तीर्ण भूमंडले अखंडात्मके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे दंडकारण्ये प्रजापति क्षेत्रे समभूमध्यरेखायां श्री वेंकटाचल दिग्भागे कृष्णाकाव्यजोर्मध्य प्रदेशे श्री आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले रसपूर्वेषां द्वसापरेषां तद्वंश्याणां पितॄणां नरकादवत्येर्यामोद प्रमोद सम्मोद वैकुंठाख्य लोकेषु सा लोक्य सा रूप्य सा मिप्य सा युज्य पदयति चतुर्विध मोक्ष फल सिद्ध्यर्थम श्री लक्ष्मी नारायण प्रीत्यर्थम आधार शक्ति गौरमावृद्धे रुक्मणी चत्रिकाश्चपावृद्धे कोटि चातुर्लक्ष प्रमाणागे दिव्य वैदिक विधानेन नानाविध शास्त्रोक्त मार्गेण वेदोक्त मार्गेण विघ्नसोक्त प्रकारेण हेमाद्रि कन्यादानास्तु फला प्राप्त्यर्थम कन्यादानं कारयिष्ये। अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अनेककोटि ब्रह्माण्डनायकस्य अनंत कल्याण गुणगणगाम्भीरस्य दिव्यमङ्गलविग्रहस्य शङ्खचक्रगदा सार्गनन्दकौमुदकी पञ्चायुधरस्य कोटिसूर्यप्रकाशस्य श्रीमदो वैकुण्ठनायकस्य श्रीमद्वैकानस आगमोक्तप्रकारेण आङ्गीरसभारस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षे प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलप्रकृतिभूतविधानेन प्रवर्धमानस्य सङ्घर्षणावतार
कन्यादानस्य ते महाविष्णोः परब्रह्मणो नप्त्रे आङ्गिरसभारहस्पति भारद्वाज त्रयार्षे प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य पञ्चविध वेद प्रवर्धमानस्य संघर्षणावतारस्य गुणत्रयकर्मणो विधिवतार उत्पस्थितगादमानस्य सुखीयमानस्य ते महाविष्णोः परवासुदेव शर्मणः पौत्राय आङ्गिरसभारहस्पति भारद्वाज त्रयार्षे प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवतानुकटिमणिमकुटिशुभपराजित पादारविन्दस्य पश्चावतार रूपादि भगवत् परवासुदेवस्य ते महाविष्णोः आदिनारायण शर्मणः पुत्राय आङ्गिरसभारहस्पति भारद्वाज त्रयार्षे प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीटकेयूर दिव्याभरण शोभिताय कौस्तुभालंकृताय दिव्य माल्याभरण भूषिताय प्रपन्न पारिजाताय निज अवताराय स्वर्ण गरुड वाहनारूढ़ाय अचिंत्यात्मक यौवन लावण्य तेजो रत्नाकराय सकल वेदासागाज्यायिनौ अखिल लोक पवित्र मुद्राय श्रवण नक्षत्रे मकर रासो जाताय श्री श्रीनिवास परब्रह्मणे वराय गजोस्ताम अधर्ण चतुर्वेदासागाध्यायीं भार्गवसचानाप्नानहर्ववेदल पंचाशते प्रवरान्वित भार्गवस गोत्रोद्भवे सर्वालंकारवते सुरांगना संसेवित पादारविन्दां ते महाविष्णोः वक्षस्थल निवासिने आनंदकलात्मिका मूल प्रकृतिभूता उत्तर फल्गुनी नक्षत्रे कन्या राजो जातायां इमां श्रीदेवी नाम्ने कन्यां वृणीमहे वृणे त्वं दास्यामि चतुर्वेदासागाध्यायीं काश्यपावस्तारनैद्रवत्रयार्षे प्रवरान्वित काश्यपस गोत्रोद्भवे सर्वालंकारवते सुरांगना संसेवित पादारविन्दां हे महाविष्णोः अत्यंत मनोहरीं अदौ श्यामलांगीं रेवती नक्षत्रे मीनरासो जातायां इमां भूदेवी नाम्ने कन्यां वृणीमहे वृणे त्वं दास्यामि कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणैर्युतं दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकजिनेतया कन्यां स्वलङ्कृतां साध्वीं सुतैलाय सुमेधते वैतोऽहं प्रयच्छामि धर्मकाम्यार्थसिद्धये विश्वम्भरस्सर्वभूताः साक्षात् सर्वदेवताः विष्णवे तुभ्यं प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तस्तु मुहूर्तो अहङ्कान् गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಧ್ವಜ ವಜ್ರಾಂಕುಶ ರೇಖಾಂಕಿತವಾದ ಹರಿಪಾದಾಂಬುಜ ಸೇವಿಪ ಭಾಗವತರ ಭಾಗ್ಯವ ನೋಡೋ. ಧ್ವಜ ವಜ್ರಾಂಕುಶ ರೇಖಾಂಕಿತವಾದ ಹರಿಪಾದಾಂಬುಜ ಸೇವಿಪ ಭಾಗವತರ ಭಾಗ್ಯವ ನೋಡೋ. ತ್ರಿಜಗವಂದ್ಯನ ಪಾಡು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೇಡು ಕುಜನ ಮತಗಳ ಸುಡು ದುರ್ಜನರ ಸಂಗವ ಬಿಡು. ಗಜೇಂದ್ರನ ಕಾಯಿದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡು ಪುರಂದರ ವಿಠಲರಾಯನ ಬಿಡದೆ ಕೊಂಡಾಡು. ಪುರಂದರ ವಿಠಲರಾಯನ ಬಿಡದೆ ಕೊಂಡಾಡು. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಜಗದೊಡೆಯನನ್ನು ಎಂದೂ ಬಿಡದ ಹಾಗೆ ಕೊಂಡಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕಂತೆ, ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿಯೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಚಿತ್ತ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಇರಿಸಿರಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಅವರವರ ಯೋಗ್ಯತೆಯ ತಕ್ಕಂತೆ ಆಯಾಯ ಸಾಧನ ಜೀವಿಗಳು ಭಗವಂತನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಇರಿಸಿದಂಥವರಾಗ್ತಾರೆ. ಅದು ಕೂಡ ಅವರವರ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿಯೇ ಅವರಲ್ಲಿ ಆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಉತ್ಸಾಹವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಾಗಲಿ ಉಂಟಾಗುವಂತಹದ್ದಾಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನದ್ದೇನೂ ಕೂಡ ನಿಮಿತ್ತತ್ವ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆ ಕರ್ಮದ ಅಧೀನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿದ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಮಾಡಿದ, ವೈಷಮ್ಯ ನೈರ್ಗುಣ್ಯ
ಇವ್ಯಾವುದು ಕೂಡ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇರಿರುವಂತಹದ್ದಲ್ಲ. ಅವನು ಸರ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರ, ಎಲ್ಲರನ್ನ ಸಮಾನವಾಗಿ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥವನು. ಸಮಾನವಾಗಿ ನೋಡುವುದು ಅಂತಂದರೆ ಆಯಾಯ ಜೀವಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥವನು. ಅನಂತ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಇರುವಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ. ಆ ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದಲೇ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಧ್ವಜ, ವಜ್ರ, ಅಂಕುಶ, ರೇಖಾ ಇವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಅಂತಹ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾದ ಕಮಲಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಭಕ್ತರು, ಭಾಗವತರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರಂತೆ. ಅಂಥವರ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನೋಡಬೇಕಂತೆ. ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಭಾಗ್ಯ ಅವರದ್ದು. ತ್ರಿಜಗವಂದ್ಯನ ಪಾಡು ಆ ಸ್ವಾಮಿ ತ್ರಿಜಗವಂದ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಂಥವನನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಬೇಡೋಣ. ಕೂಜನರ ಮತವನ್ನು ದೂರ ಇರಿಸಿ ದುರ್ಜನರ ಸಹವಾಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಗಜೇಂದ್ರನನ್ನು ಕಾಯ್ದಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಯ ಸ್ಮರಣೆ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಸ್ಮರಣೆ, ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಪುರಂದರ ವಿಠಲರಾಯನನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕೊಂಡಾಡಬೇಕಂತೆ. ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಸ್ತುತಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಏನು ಪುರಂದರದಾಸರು ಲೋಕಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೋ ಅದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮಂಗಳಕರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ನಂತರ ವಸ್ತ್ರ ಸಮರ್ಪಣೆ, ಮಧುಪರ್ಕ ನಿವೇದನೆ, ಕನ್ಯಾದಾನ, ಮಹಾಸಂಕಲ್ಪ ಇವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಡೆದ ನಂತರ ಮಂಗಳಕರವಾದ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಘಟ್ಟವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಾಂಗಲ್ಯವನ್ನು ಶುದ್ಧೋದಕದಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿ ಅರಿಶಿಣ ಕುಂಕುಮಾದಿಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಸುಗಂಧ ಭರಿತವಾದ ಪುಷ್ಪಮಾಲೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಧೂಪ ದೀಪಾದಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ನಂತರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೈಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕೊರಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕೊರಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಇಂತಹ ಮಂಗಳಕರವಾದ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದಂಥವರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಮಂಗಳ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ. ಅದನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದೊಂದು ನೆಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಭಕ್ತರಿಂದ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಇಂತಹ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ನಿತ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರವೇ ನಿತ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಉಳ್ಳಂತಹದ್ದು. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕಲ್ಯಾಣ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ನಡೀತಾನೆ ಇರ್ತಿದೆ. ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತತ್ಪರನಾದಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಯ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೇನು ಕೊರತೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸಲ್ಪಡತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಅಂತಹ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕರುಣಾಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಡೆದಂಥವರಾಗಿ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ನಾವು ಸ್ಮರಿಸೋಣ. ಹರಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮನೆಂಬೋ ಹಿರಿಪುತ್ರನಿರಲಾಗಿ ಈ ನರಪುತ್ರರಿಂದ ಆಹೋದೇನಯ್ಯ. ಪದ್ಮನಾಭನೆಂಬೋ ದೊಡ್ಡ ಪುತ್ರನಿರಲಾಗಿ ಈ ದಡ್ಡ ಪುತ್ರರಿಂದಲಿ ಆಗೋ ಗತಿಯೇನಯ್ಯ. ಶ್ರೀಕೇಶವನೆಂಬೋ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪುತ್ರನಿರಲಾಗಿ ಈ ನಷ್ಟ ಪುತ್ರರಿಂದಾಗೋ ಗತಿಯೇನಯ್ಯ. ಪುರಂದರ ವಿಠಲನೆಂಬೋ ಪುಣ್ಯ ಪುತ್ರನಿರಲಾಗಿ ಈ ಅನ್ಯ ಪುತ್ರರಿಂದಲಿ ಆಗೋ ಗತಿಯೇನಯ್ಯ. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆ ಭಗವಂತನಿಂದಲೇ ಆಗುವಂತಹದ್ದು. ಉಳಿದದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾಮಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹೋಗುವಂತಹದ್ದೇ ಹೊರತು ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ. ಶಾಶ್ವತವಾದಂತಹದ್ದು ಆ ಭಗವಂತನ ನಾಮ, ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸೇವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾದಂತಹದ್ದೇನಿದೆ ಆ ಪುಣ್ಯ, ಅದೇ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಾಸರು ಕೂಡ, ಜನನಿ ಜನಕರು ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪುಣ್ಯ ಅಥವಾ ಪಾಪ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಬರ್ತದಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ಬರುವರು ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ, ಇತ್ತ ಬಾಯೆಂದು ಯಮಭಟರು ಎಳೆದೊಯ್ಯುವಾಗ ಅನ್ನುವಾಗ ಅದ್ಭುತವಾದ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಾವು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕಂತೆ. ಧರ್ಮ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ನಾವು ಆ ಭಗವಂತನ ಪಾದ ಕಮಲಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಈ ಲೋಕದ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಾ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮೂಲ ಕಾರಣೀಭೂತನಾದಂಥವನು ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸ್ತಾ ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ವಿಜಯವಾಗಲಿ ಆ ವಿಜಯ ನಮ್ಮದಲ್ಲ, ಭಗವಂತನದ್ದು. ಅವನ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದಲೇ ಉಂಟಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ನಾಹಂ ಕರ್ತ ಹರಿಃ ಕರ್ತ
ತತ್ಪೂಜಾ ಕರ್ಮಚಾಖಿಲಂ, ನಾನು ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವೂ ಕೂಡ ಅದು ಸ್ವಾಮಿಯ ಪೂಜೆ. ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಧನೆಗೆ ಬಗೆಗಾಣೆ ಎನ್ನಬಹುದೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ದಾಸರು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ, ಅನುಸಂಧಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ, ಜಗದೊಡೆಯನ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗೋಣ. ಇದೋ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾದ ಕಮಲಗಳನ್ನು ನಮಿಸಿ ಈಗ ಮಂಗಳಕರವಾದ ಮಾಂಗಲ್ಯವನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೈಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯಮ್ಮನವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗೋಣ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ, ಧಾತ್ರೀ ರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ, ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. मांगल्यं तंतुराधेना लोकरक्षण हेतवे कंठे भद्रामि शुभहेतां देवदरतां सतम्. मांगल्यं तंतुराधेना जीवरक्षण हेतवे कंठे बध्नामि शुभहेतां देवदरतां सतम्. मांगल्यधारण मुहूर्तस्तु मुहूर्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु. కమలవాసి నీవు కమలాక్షుడవు పొలతికి నీకు గూడె పొంతనాలు. నెలత కమలవాసి నీవు కమలాక్షుడవు పొలతికి నీకు గూడె పొంతనాలు. వలుత చక్రవాకాలు వనిత కుచాలు, వలుత చక్రవాకాలు వనిత కుచాలు. నీవు చక్రాయుధుడ
स्वाहा अतिथेन मुग्धस्ताः हनुमतेन मुग्धस्ताः सरस्वतेन मुग्धस्ताः देवसोऽधप्रासावे अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायण सरेक् पदे प्रदोत्तमस्य श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्वाङ्गिर्भावतेन लाजहोम मोक्षे अतिथेन मन्यस्व हनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसोऽधप्रासावे इमां लाजानामित्यभिघार्य जानावपामे समृद्ध्यकरणान् मम तुभ्यं तन्मदानां तदग्नेरनुमन्यतां येयन्नार्योपभ्यौ राजाना स्वपन्ते दीर्घायुरस्तु पतिरेकं तां ज्ञातयो मम स्वाहा इमां राजानावपामे समृद्ध्यकरणान् मम तुभ्यं संवधानां तदग्नेरनुमन्यतां ययं नाद्योपग्नौ लाजाना प्रपन्ते दीर्घायुरस्तु पतिरेकं ज्ञातयो मम स्वाहा इमां लाजानावपामे समृद्ध्यकरणान् मम तुभ्यं संवधानां तदग्नेरनुमन्यतां ययं नाद्योपग्नौ लाजाना प्रपन्ते दीर्घायुरस्तु पतिरेकं ज्ञातयो मम स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भुवस्वाहा ॐ भुवस्वाहा ॐ भूर्भुवस्वाहा हनुमतेन मुग्धस्ताः हनुमतेन मुग्धस्ताः सरस्वतेन मुग्धस्ताः देवसोऽधप्रासावे अस्तु देवदेवस्य भगवतो नारायण श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्वाङ्गिर्भागवतेन लाजो महन्ते यो धारिक्तसर्वोपप्रायश्चित्तात्मा अतो देवादवैश्वमं मोक्षे अतिथेन मन्यस्व हनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसोऽधप्रासाव अतो देवा अवन्तु नो यतो विष्णोर्मे चक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिस्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निजते पदं समूढपस्यभागुं श्रेयः स्वाहा त्रीणि पदामि चक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोत्कर्माणि पश्यते यतो रथानि वस्पसे इन्द्रसयज्जुस्तका स्वाहा तद्विष्णोद्यत्परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि वचक्षुरातु दग्ग स्वाहा तद्विप्रासो विपन्यवो जागृभागं स्वसन्तते विष्णोद्यत्परमं पदग्ग स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भुवस्वाहा ॐ भुवस्वाहा ॐ भूर्भुवस्वाहा अतिथेन मुग्धस्ताः हनुमतेन मुग्धस्ताः सरस्वतेन मुग्धस्ताः देवसोऽधप्रासावे अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायण सदृक् पदे प्रदोत्तमस्य श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्वाङ्गिर्भागवतः अन्तहोमं करिष्ये अतिथेन मन्यस्व हनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसोऽधप्रासाव यदस्य कर्मणोत्वा रेरिजं विद्वांसो निमाकरो अग्निष्ट्वा त्रिष्टकृत् विद्वान् सर्वं शोधं करोतु स्वाहा अग्नये स्विष्टकृते सुहुताहुतीनां कामानागुं समर्तत्रे स्वाहा अग्निये स्वाहा अग्निन्नादाय स्वाहा अग्निन्नपतिये स्वाहा प्रजापतिये स्वाहा इन्द्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वत्रैवानादिष्टं तत्रैवानादिष्टः देवतामश्वे स्वाहा वास्तुपते नमो वास्तुपतये स्वाहा यन्म आत्मानामिन्दो भूदग्नि तत्पुनरार्जातवेद विचक्रणे स्वाहा पुनरग्जचक्षुतात्मनरेन्द्रो बृहस्पतिः पुनर्वे अश्वानायुं दन्तपक्षोभ्य स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वषडनुभ्य स्वाहा वैष्णुदृष्टे स्वाहा निष्कुट्ये स्वाहा दौरार्घ्ये स्वाहा देवीभ्य स्वाहा तनुभ्य स्वाहा रुद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा आस्रामित्याष्टावद समिदसि तेजोसि तेजमय दे स्वाहा सूर्य सतिमहे चक्षुर्मे पाहि स्वाहा सोम सतिमहे चित्तम में पाहि स्वाहा यम सतिमहे बुद्धिर्मे पाहि स्वाहा वायुर्दिमहे प्राणम में पाहि स्वाहा ब्रह्मणे दिमहे बुद्धिर्मे पाहि स्वाहा सप्तते अग्नि सप्तदश सप्तनाम प्रियाणि सप्तहोत्रा यजन्त सप्तयो निर्वा
ऋणस्वकृतेन स्वाहा ऋतदानविद्वानसप्ततेन ओ नमात मनसा प्रजापते स्वाहा अग्निभुक्तग् स्वाहा वेदभुक्तग् स्वाहा द्योभुक्तग् स्वाहा द्यौभुक्तग् स्वाहा पृथिवीभुक्तग् स्वाहा ओषधवनस्पतिगन्धर्वाप्तरचैव भुक्तग् स्वाहा अग्निर्जेन स्वाहा वेदजेन स्वाहा द्योजेन स्वाहा द्यौजेन स्वाहा पृथिवीजेन स्वाहा ओषधवनस्पतिगन्धर्वाप्तरचैव जेन स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ऊर्ध्नाहुत उत्तमां जुहोमि ऊर्ध्नाहुतिवे ऊर्ध्नाहुतिः आद्यतेन इन्द्राय जुहोमि स्वाहा ऊर्ध्नाजं जुहोयित्वा ऊर्ध्नाहुतिभो दत्तमुहूर्तो सहङ्कोरविन्धन्तु स्वमुहूर्तोऽस्तु अग्निस्पततो तेजस्पततो द्यौस्पततो पृथिवीस्पततो ब्रह्माद्यात्तृप्यन्ताम् हृदयं यस्वाहा हनुमतेन यस्वाहा सरस्वतेन यस्वाहा जवदोदप्रासादेः पवित्रं पवित्रं मे भूयास्वाहा पूर्णमस पूर्णं मे भूयास्वाहा प्राच्यां दक्षिणायां ऊर्ध्वायाम् अधरायाम् प्रथमपनयाम् उत्तरपनयाम् नमसे विश्वज्ञा अग्नि प्रोक्ष्य आप्यायन्तामृतयो प्रसतयस्थितिवं गच्छतनो सृष्टिमेरये स्वाहा सुज्यन्तां देवासदनगं सुज्यन्तां देवासदनम् सुज्यन्तां पित्रो सदनगं सुज्यन्तां पित्रो सदनम् पित्रो सदनम् ओ तस्मादेत् भस्ममालिप्या ललाटे वो तस्मादेर्लपतेर्नित्यं काड्वायज्ञकृतं भवेत् देवानां त्रयायुगा तन्मेऽस्तु त्रयायुगं दीर्घायुत्वाय बलाय तताय ततं वर्तते त्रयायुगा अपोहिष्ठामयो भुवतानुभूभ्य ददातन महेरणाय चक्षुषे यो वस्वतमो रथस्तस्य जयते अनः उदतिर्वमातरः तस्माकरन्तमभवो यज्ञयाय जन्मद आपो जनयता जनः कार्यानुवाचा मनुष्यर्व विद्वात्नाव प्रकृतेस्वभावात् करोमि यद्युत सकलं परस्मैस्त्रिम नारायणाय समर्पयामि सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु। यज्ञेश्वराय नमः गौड़फल निवेदयामि आज्यशेषं समर्पयामि भरतो भवन्तु यो नामित्रमात्राणि समस्तदोषो निवृत्त्यर्थम् अग्निगायत्रे जपं गच्छमानाः अग्निगायत्रे जपं करिष्ये।
ಯಸ್ಮಾದಿದಂ ಯಸ್ಮಾದಿದಂ ಜಗದುದೇತಿ ಚತುರ್ಮುಖಾದ್ಯಂ ಯಸ್ಮಿನ್ನವಸ್ಥಿತಮಶೇಷಮಶೇಷಮೂಲೆ ಯತ್ರೋಪಯಾತಿ ವಿಲಯಂ ಚ ಸಮಸ್ತಮಂತೆ ದೃಗ್ಗೋಚರೋ ಭವತು ಮೇದ್ಯ ಸದೀನಬಂಧುಃ ಏನೋದ್ಧೃತಾ ವಸುಮತಿ ಸಲಿಲೆ ನಿಮಗ್ನಾ ನಗ್ನಾ ಚ ಪಾಂಡವವಧೂಃ ಸ್ಥಗಿತಾ ದುಕೂಲೈಃ ಸಮ್ಮೋಚಿತೋ ಜಲಚರಸ್ಯ ಮುಖಾದ್ ಗಜೇಂದ್ರೋ ದೃಗ್ಗೋಚರೋ ಭವತು ಮೇದ್ಯ ಸ ದೀನಬಂಧುಃ. ದೀನಬಂಧುವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ದೈವ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅಂತಹ ಜಗದೊಡೆಯನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವದಿಂದ ಆಚರಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಲಾಜಹೋಮವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಂತರ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆಲಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ವಾರಣ ಮಾಯರೆಂಬೆಂಬುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅರ್ಚಕವರೇಣ್ಯರು. ಜಗದೊಡೆಯನ ಕೊರಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗಜಮಾಲೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕೊರಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿ ಪುನಃ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಸೇರುವಂತಹದ್ದು. ಪುನಃ ಆ ಮಾಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕೊರಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪುನಃ ಅದನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಹೀಗೆ ಒಂದೇ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅರ್ಚಕವರೇಣ್ಯರು. ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೃಪೆ ಸರ್ವದಾ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಪುಷ್ಪ ಮಾಲೆಯ ಅನುಷಂಗದಿಂದ ಸೂತ್ರವೂ ಕೂಡ ಶಿರಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಧರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದಂತೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದಾರ. ಹಾಗೆ ಹೇ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗುಣಗಳನ್ನು ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಎಣಿಸುತ್ತಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹವನಾದರೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಗುಣವದ್ವಸ್ತು ಸಂಸರ್ಗಾತ್ ಯಾತಿ ಸ್ವಲ್ಪೋಪಿ ಗೌರವಂ, ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅನಂತ ಗುಣ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾದ ಸ್ವಾಮಿಯ ಸಹವಾಸವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಅಂತಾದರೆ, ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಅಂತಾದರೆ ಗೌರವವನ್ನು ನಾವು ಪಡಿತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಾ ಆ ಜಗದೊಡೆಯನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯ ಜೀವಿಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಭಕ್ತರು ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಸಹಿತನಾದ ಜಗದೊಡೆಯನನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆಯೇ ಆನಂದದಿಂದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ತಡ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ನಮಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಈಗ ವೀಕ್ಷಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಸಹಿತನಾದ ಜಗದೊಡೆಯನಿಗೆ ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣೆ ಕರ್ಪೂರ ನೀರಾಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿಯಾಗ್ತದೆ. ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. ముత్యాల మెడ పెండ్లి
పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి